بيبانكو. صباح الخير صباح الفل الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو ليميسيون اللي تحكي على البوبليسيتي والكوميونيكاسيون اللي تخمم باللغات الكل، اما تحاول تحكي كان بالتونسي. في بيبانكو كالعاده عندنا لي روبريك دابيتود اللي هما شانسون دو بوب، اي في الاخر حكايه البوب، وجبنا لكم برشا حكايات. كالعاده في بيبانكو ناخذوا موضوع ونفركوا الرومانه ونجيبوا اهل الذكر في الدومين تاعنا. دونك المره هذه باش نحكيو على ليفينمونسيال كوربوريت ولا ليفينمونسيال بي تو بي. اي لي زانفيتي دو كلوب اليوم سعيد جدا باستضافه سلمى درغوث خيري اللي هي لا سي او دو ايجلز كوم ان ايفنتس. مرحبا سلمى. ميرسي مرحبا عايشه. سافا Très bien. Et Silias Guizeni, le directeur général de Cybel Light and Sounds, et aussi le président de la chambre syndicale des métiers de l'événementiel. Marhaba bik. Aïchek, merci de l'estilaf. Voilà, je suis content d'être avec vous. احنا زاده دونك اليوم باش نحكيو ليفينمونسيال معناتها في الشركات معناتها بلو سبيسيفيكمون. سؤال بسيط عادي، علاش الشركه باش تجي تعمل معناتها ان ايفينمون ولا باش تستثمر في ليزيفينمون؟ بون مدام سلمى تنجم كما احنا عندنا عاده في بيبانكو نلعبوا في رودوز، شكون يلعب الاولاني؟ مش مشكله على كل حال. بون معناها ليفينمونسيال بون سي دو لا كوميونيكاسيون دون مانيير aussi simple que ça. C'est de la communication. Donc toute entreprise elle est censée faire de la communication, donc elle est censée faire de l'événementiel. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. وقتاش شركه تقول اي توا لازمني نحب نعمل ان ايفينمون اللي باش يعاوني باش انا في الخطه الاتصاليه نتاعي باش نعمل ايفينمون؟ وقتاش الايفينمون هذا؟ Alors, ça peut être à n'importe quelle période de l'année. معناها يجم يكون في آخر العام pour annoncer des résultats. يجم يكون 4 fois par an, par exemple, pour évaluer une stratégie de com, ou une stratégie marketing, ou une stratégie commerciale. Ça peut être pour remercier ses employés. Donc, l'événement, c'est possible في كل période de l'année, en fait. Mais عادة ما on confond l'événementiel انه c'est une rubrique نتاع مصروف، مي معناتها فيها برشا مصروف واللي يبداو خايفين منه باش نصرفوا فلوسنا معناتها كشركه. هو مش غلط معناها دو توت لي مانيير بصفه عامه لا كوميونيكاسيون فيها مصروف، ليفينمونسيال فيها مصروف معناتها يراو فيها ماهوش سا فا دو سوا سوف كو يا توجور ان روتور سور انفستيسمون. اذا كان واحد باش يصرف فلوس دون ان ايفينمون سي ديجا معناها على خاطر فما يا سيرتينمون معناها كيلكو شوز كيل دوا انونسي. Bien sûr, ça dépend des objectifs, les femmes, etc. Ça dépend de l'ampleur de l'événement. Donc le masrouf, c'est relatif, on va dire. Voilà. On va dire qu'il y a des budgets alloués en général pour l'événementiel. Le fameux budget. Il y a le budget de com général, où il y a un volet événementiel, et il est dédié à l'organisation des événements. Après, en fonction des entreprises, FAM a des budgets qui sont importants et d'autres moins. Et en fonction du budget, nous, agences, on est là pour s'adapter et proposer des choses intéressantes. حكيت سلمى قلت اللي فما des événements موجهين à l'extérieur معناتها للخارج، معناتها المتلقي الحريف معناتها العباد اللي يستعملوا مستخدمين باغ اكزومبل، وفما كيف des événements موجهين للحريف الداخلي اللي هو الامبلويي. اكزاكت وي يعني كيما قلت لك معناها توا سا ديبون شكون كي va faire un événement. يعني اسكو سي je prends l'exemple des assurances. اذا كان assurance ولا une banque باش تعمل ريبراندينغ باغ اكزومبل، مثلا باش تعمل ريبراندينغ ولا elle va annoncer معناها une nouvelle stratégie ولا elle va annoncer les résultats de fin d'année ولا elle veut gratifier ولا remercier معناها ses salariés ses collaborateurs. donc معناها elle va كيفاش باش تقعد تعيط لهم بالواحد وتقول له بارك الله فيك معناها elle est obligée de faire un événement qui va bien sûr englober toute cette la démarche اللي تحب عليها. Dans les deux cas de figure, que ce soit un client les invités هما عباد des externes والا client interne، زوز المسؤوليه كبيره خاطر فما معناتها l'image de l'entreprise اللي هي en jeu. Tout à fait. Il faut asseoir en fait l'événement est un prétexte pour asseoir sa notoriété. معناها احنا on va faire un événement, on va
être présent des fois sur les réseaux sociaux, donc il y a un volet digital qui intervient, donc non seulement il y a le public qui est en salle, et il y a un public qui est souvent externe, et après il y a les réseaux sociaux qui vont relayer cette image-là. Donc effectivement, l'enjeu kbir en général, où en fonction du format de l'événement, le retour sur investissement effectivement est différent, mais pourquoi on fait de l'événementiel ? Pour avoir un retour sur investissement. Donc, on travaille sur un événement. اي مي سوفون خاطر علاش جبت كلمه الكو نوتامون لو مو بودجي نحبوها سابقه وجرايه ما تاكلش شعير ولا اي dans la plupart des cas دي شنو اللي قاعد يصير بقينا بون فما دي زاليا معناها اللي هما يفرضوا عليك باش انت تصرف كيما لو نومبر دو بيرسون كيما لو ليو كيما ليماج كون فو فييكولي كيما معناها disons le concept qu'on veut vendre ou qu'on veut présenter. Tous les événements ou فما des challenges. Exactement. كان معناش البنك X عملت حاجة les concurrents vont essayer de faire la même chose voire même mieux. Donc il y a cette concurrence qui est bonne, en fin de compte, qui tire vers le haut. Hein. Est-ce que je peux te dire même ياسر قلت فما معناتها concept. Est-ce que le client الشركة qui dit هي تقول راني نحب على concept ولا راني الخدمة نتاع l'agence؟ لا هي la plupart du temps هي الخدمة هو bon تصير une réunion فما des intentions معناها de la part du client. Par la suite, bien sûr, c'est le rôle de l'agence, bien sûr, de véhiculer les attentes et de les transformer en événements qui se rapprochent de la vision de l'entreprise ou de la boîte qui va organiser cet événement. Donc le rôle de la boîte d'événementiel ou de la société d'événementiel, c'est donc bien sûr de créer ces concepts, de pouvoir les proposer, de pouvoir bien sûr les produire et de pouvoir convaincre le client. C'est très important de pouvoir convaincre le client باش يتبع le process avec الكل. عادة الحريف ولا الشركة تختزل l'événement باش نقول لك شنو في الآخر سي دو لا سونو شوية معناتها موسيقى وفما un peu de catering وكهو هكا. En fait, l'événement, je pense que c'est beaucoup plus. سامحني راه بالعاني j'ai posé la question pour challenger pour parler des métiers, des compétences. Tout à fait. En fait, d'abord, c'est beaucoup plus que ça. Justement, le client en général il gît avec une idée. Et on va l'accompagner pour la réalisation de cette idée. تنجم تكون réalisable voilà, elle peut ne pas l'être. Donc, c'est à nous, en tant qu'agence, de le conseiller, de l'accompagner et de mettre les moyens nécessaires pour la réalisation de ce concept-là. Après, Mahouch, effectivement, qu'une technique ou catering ou animation. L'agence, elle est là pour d'abord coordonner tous ces métiers-là. Et il y en a beaucoup. Et voilà, je les métiers, l'idée, moi, alors, pour un... Justement, donc, je vais un peu évoquer certains et peut-être on va se partager la tâche. On va parler des autres. Exact. Donc on a énormément de techniques et de plus en plus de techniques. On fait de l'événementiel corporate quasiment comme on ferait un événement, un spectacle par exemple. On a de la lumière, on a du son, on a des écrans, on a du contenu. Le contenu est très très important. Personnellement, je tiens absolument à cadrer, avoir une idée du contenu pour en fonction de ça orienter le client vers le format de l'événement qu'il souhaite. Donc, on a parlé de technique, on a parlé de... Les métiers de bouche. Chaque fois que vous faites un événement, de manière donc vous êtes obligé bien sûr, de leur proposer soit une pause café, soit une pause déjeuner, soit un cocktail dînatoire. Donc il y a tous les métiers de bouche qui sont tout autour de ça. Si c'est un événement un peu festif, des gens qui vont proposer des cocktails ou avec toutes les diversités, les aujourd'hui. Ça peut être des animations culinaires d'ailleurs. Exact. Vous avez les métiers de décoration. Vous avez chaque fois que vous allez faire un événement, vous allez vous déplacer sur des lieux que vous allez transformer. Des formations professionnelles, surtout les proprios des agences d'événementiel, dès qu'ils sont dans un nouvel endroit, ils sont dans un repérage. Est-ce que l'endroit s'apprête? Exact, ça c'est très très important. Justement, c'est une des formations professionnelles
ولكن كما واحد مثلا في داره معناها باش يشري ان سالون وهو معناها لو سالون ne rentre pas dans معناها dans son appartement. Donc le repérage est très important. Ça va de soi. La construction de l'événement se fait à partir معناها du lieu et des repérages que vous faites. Alors, il y a des contraintes, bien sûr, que ce soit technique, que ce soit logistique, et en fonction des lieux, vous allez faire vous allez créer le concept, vous allez faire la proposition. Juste quand même, les métiers. اي فما لي برينت لي زامبريمور معناها حاجه مهمه خاطر سافي بارتي دو لا كومونيكاسيون كل ايفينمون فيه براندينغ وفيه امبرسيون وفيه معناها فيزيبيليتي ودي سيبور اكسيتيرا دونك تلقاك بعد ساعات من اول الباركينغ لاخر ليسباس وانت معناها يا فري براندينغ اكسيتيرا فوالا دونك يا سا ابري les sociétés qui sont spécialisées dans les tentes et les abris زاد كيف خاطر la plupart du temps معناها vous allez choisir معناها vous allez créer un événement بعد ساعات pour un industriel اللي هو il ne veut pas partir pour un problème de logistique ولا حاجه ما يحبش يمشي من le lieu de l'usine نتاعو donc il veut créer un événement معناها pour ses employés مثلا ولا حاجه كيما هكا sur le lieu معناها de l'usine. Donc du coup, Matakash a un espace dédié. Donc il faut créer cet espace. Créer cet espace. Donc je t'aide les chériquettes qui sont spécialisés dans les tentes ou dans les abris. Kif kif. Donc qui sont spécialisés dans le parquet. Vous allez monter un événement. وصب عليك المطر des infiltrations d'eau, etc. Donc vous êtes obligé de couvrir. On va dans les métiers, les gens qui font de la moquette, font de la pose de moquette, etc. Donc ça fait partie de la déco, le mobilier aussi, bien sûr. Après, donc, les créateurs de contenu, vous avez soit des sociétés, soit des privés qui travaillent pour leur propre compte, qui sont là pour créer des contenus. Parce que si vous allez investir, vous allez créer un événement et la présentation ne va pas se faire avec du PowerPoint, vous êtes obligé de créer des contenus. Donc, le contenu, comme la création du contenu vidéo qui va accompagner, qui va passer pendant l'événement. Donc, ça peut être la première partie, ça peut être le reveal, ça peut être même la manière de présenter. Ça peut être un PowerPoint, en fin de compte. ولكن يبدا معناها براندي بطريقه معناها spécifique avec bien sûr les nouvelles technologies digitales etc et les nouvelles tendances الموجودين sur le marché. Ce qu'on fait également c'est par rapport au contenu pour que le public soit vraiment comment dire qu'il y ait des réactions avec le public. On fait des quiz, on fait des animations. Chaque fois pour être sûr que le public, il est là, il est bien présent. L'objectif, voilà, que le message passe. Après tout, encore une fois, on fait d'une manière créative et on fait de la communication. Donc, ils aiment notre public, il y a en alerte, mais ou l'événement, l'événement. Et aussi, qui t'offre l'événement, de plus en plus comment animer l'espace, qui l'événement théâtre. Ça peut être des jeux interactifs, ça peut être de la 3D, de l'immersion, c'est ça. De plus en plus, ça peut être un contenu holographique. Donc justement, les métiers, il y a les prestataires techniques, les prestataires audiovisuels, donc les gens qui font du son, qui font de la lumière, qui font de la vidéo, les gens qui font de la captation vidéo, les gens qui font du streaming. La plupart des événements, surtout بعد Covid, les événements hybrides, star en présentiel ou star وحتى توا اللي ما عادش فما الكوفيد برشا عباد ولات communique via le streaming pour avoir une certaine bien sûr visibilité, présence pour l'événement. هذا الكل orchestré من عند la boîte d'événementiel et les professionnels de l'événementiel bien sûr. Très bien. هذا باش نشوفوهم بعد تحديات بور معناتها لا بواد ديفينمونسيال من اكبر لي تشالنج اللي لقاو في الخدمه نتاعهم. لكن توا جاء وقت الشونسون دو بوب الغنيه هذه كل عاده